السلام علیکم ناظرین، میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ اگر آپ اپنے نام کو بالکل کاتب کی طرح لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے لکھیں گے۔ یہاں پر ہم اس کے لیے استعمال کرنے والے ہیں انا محترف الخط اپلیکیشن کا۔ جیسے کہ یہاں پر آپ اس کا آئیکن دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو پلے اسٹور سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ اس میں لکھے ہوئے نام کو کمپیوٹر میں لے جا کر کورل ڈرا میں ٹریس کر کے اس کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی کلر فل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں اس پر کلک کرتا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن کچھ اس طرح سے کھل کر آئے گی، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو، جب آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے کھل کر آئے، بس آپ یہاں پر اوکے پر کلک کر دیجئے۔ میں نے یہاں پر کلک کر دیا ہے۔ اب اس میں لکھنے کے لیے آپ جائیں گے یہاں پر ٹیکسٹ کے آپشن پر، آپ یہاں پر کلک کر دیجئے۔ اس کے بعد ناظرین، یہاں پر لکھا ہوا ہے رائٹ ہیئر ان دا عربک، یعنی کہ عربی میں لکھیں۔ تو دوستو، یہاں پر آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نام لکھتے وقت اپنے نام کو عربی کی بورڈ سے ہی لکھیں، اردو سے نہ لکھیں، ورنہ آپ کے نام کے حروف کٹ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں سے میں نے کر لیا ہے عربی والا کی بورڈ، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پر شفیق الرحمن، اس طرح۔ اور دوستو، یہاں پر آپ جائیں گے فونٹ میں، اس جگہ آپ کلک کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے فونٹس دیے گئے ہیں، لیکن فی الحال ہم یہ والا فونٹ دیوان سلوس استعمال کرنے والے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت فونٹ ہے۔ میں اس پر کلک کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ یہاں پر پریویو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فونٹ کس طرح سے دکھائی دے گا۔ آپ یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فونٹ کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا۔ اس کے بعد آپ انسرٹ پر کلک کریں تو ناظرین، یہاں پر آپ کا نام اس جگہ آ چکا ہے۔ اب آپ جائیں گے یہاں پر 3 لائن پر، یہاں پر کلک کریں اور اس کے بعد دوستو یہاں پر آپشن ہے شو گریڈ کا، یعنی کہ لائنوں کو دکھائیں۔ آپ اس پر کلک کریں تو دوستو یہاں پر یہ لائنیں آ گئی ہیں جو گائیڈ لائن کا کام کرتی ہیں۔ ناظرین، اس کا فائدہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ مکمل نام فی الحال گروپ ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو حرکت دینے پر یہ مکمل حرکت کر رہا ہے اور اس کے ٹائم لائن میں یہاں پر یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں اور یہ مکمل سلیکٹ ہیں اور یہ ان کے سلیکٹ ہونے کی علامت ہے۔ تو دوستو، پہلے ہم اس کو کر لیتے ہیں بڑا۔ یہاں پر جائیں گے، ہم اس جگہ ڈبل اے پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح بڑا کر لیں گے اپنی سہولت کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد جائیں گے آپ یہاں پر نیچے ٹائم لائن میں، یہاں سے آپ ان سلیکشن کو ہٹا دیجئے۔ الف لام را اور ہا میم نون کے اوپر سے صرف شفیق کے اوپر سلیکشن کو رہنے دیجئے۔ اب آپ لفظ شفیق کے اوپر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر یہ اس کے نقطے بھی اوپر نیچے نظر آ رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر اس کا اسٹائل چینج کر کے دوسرے نقطے لگاتے ہیں۔ اسٹائل کو چینج کرنے کے لیے آپ جائیں گے یہاں پر اس جگہ اسٹائل میں اور یہاں سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نقطے غائب ہو چکے ہیں۔ اب آپ اس میں کوئی بھی دوسرے نقطے لگا سکتے ہیں، لیکن دوستو ہم یہاں پر یہ اس کا اسٹائل بھی چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم دوبارہ یہاں پر ان دونوں میں سے کہیں پر بھی کلک کریں گے اور یہاں پر جو اسٹائل آپ کو اچھا لگے بغیر نقطے والا اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ نقطے تو ہم بعد میں بھی لگا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر یہ والا اسٹائل بہت ہی اچھا ہے۔ تو دوستو، میں نے اس کو یہاں پر اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے اس جگہ۔ اب ہم اس میں نقطے لگائیں گے۔ نقطے لگانے کے لیے آپ جائیں گے یہاں پر تشکیل کے آپشن میں اور یہاں پر یہ 3 نقطے ہیں، ان کو ہم اٹھا کر اس طرح سے یہاں پر انسرٹ کر لیتے ہیں اور اس کو پکڑ کر اس طرح سے ہم یہاں پر لے آتے ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم لائن میں یہ نقطے بھی جڑ گئے ہیں اور یہ سلیکٹ ہیں۔ ناظرین، یہاں پر جو بھی لفظ سلیکٹ ہو اس کے بعد آپ اسکرین میں کہیں پر بھی ہاتھ لگائیں تو یہ حرکت کرتا ہے۔ جیسے کہ دوستو آپ ایرو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے اور یہ نقطے بھی حرکت کر رہے ہیں۔ تو دوستو آپ اس کو اس طرح سے پکڑ کر یہاں پر رکھ دیں۔ اب اس کے بعد دوستو آپ فا پر نقطہ لگائیں گے۔ اس کے لیے آپ جائیں گے یہاں پر تشکیل میں اور یہاں سے ہم لے لیتے ہیں یہ والا نقطہ۔ اس کے بعد آپ انسرٹ پر کلک کریں تو دوستو یہ نقطہ یہاں پر آ چکا ہے اس جگہ، اس کو اٹھا کر آپ یہاں پر رکھ دیں اس طرح سے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ہم یا کے نیچے 2 نقطے لگائیں گے۔ اس کے لیے ہم جائیں گے یہاں پر تشکیل میں اور یہاں سے دوستو ہم یہ والے نقطے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انسرٹ میں جائیں گے اور اس کو اس طرح سے
यहाँ पर सेट कर देंगे। अब इसके बाद नाज़रीन आप जाएंगे यहाँ पर काफ के नुक्ते लगाएंगे। यहाँ पर हम जाएंगे इस जगह तश्कील में और यहाँ से नाज़रीन हम ये वाले नुक्ते ले लेते हैं ये। उसके बाद यहाँ से हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं और इन नुक्तों को हम यहाँ पर इस तरह से सेट कर देते हैं यहाँ। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम लाइन के अंदर ये नुक्ते भी ऐड हो रहे हैं। अब इसके अलावा आप लफ्ज़ अलिफ को सेलेक्ट कीजिए। इसको सेलेक्ट करने के लिए या तो आप यहाँ पर हाथ रख दीजिए इसी जगह यहाँ पर, तो ये इससे भी सेलेक्ट हो जाता है, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर जाकर नीचे टाइम लाइन में अलिफ के ऊपर हाथ लगाकर इसको इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद नाज़रीन आप इसको पकड़कर इस तरह से यहाँ पर ले आएँ और इसको अपने एतबार से सेट कर लें जैसे आपको अच्छा लगे। इसके बाद आप करेंगे लाम और रा को सेट, इसलिए आप जाएंगे यहाँ पर नीचे टाइम लाइन में और अलिफ के सिलेक्शन को हटाएंगे और लाम और रा में सिलेक्शन को लगा देंगे इस तरह से, और सेलेक्ट होने के बाद आप इसको इस तरह से यहाँ पर रख लीजिए। नाज़रीन आप यहाँ पर लाम और रा के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम वही वाला रहने देते हैं क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद नाज़रीन हम जाएंगे यहाँ पर हा मीम नून पर, इसका भी हम स्टाइल चेंज कर लेते हैं। हम जाएंगे पहले इसको करेंगे सेलेक्ट यहाँ पर हाथ रख के, या फिर नीचे से हा मीम नून को कर लेते हैं सेलेक्ट इस तरह से। और इसके बाद दोस्तों हम इसका भी स्टाइल चेंज करने के लिए जाएंगे यहाँ पर स्टाइल में, यहाँ पर इस तरह। और दोस्तों ये वाला स्टाइल काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम इसमें ऐसा स्टाइल लेना चाहते हैं जिसमें नुक्ता ना हो, क्योंकि दोस्तों नुक्ता काफ़ी ऊपर आ रहा है, इसलिए हम दोबारा यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस तरह से देखते हैं कि कोई स्टाइल ऐसा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस स्टाइल में नुक्ता नहीं है, और इसको हम अब यहाँ पर इस तरह से सेट कर देते हैं यहाँ इस तरह से दोस्तों, जैसे आपको अच्छा लगे यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं। अब इसके बाद नाज़रीन आप इसमें नुक्ता लगाने के लिए जाएंगे तश्कील में और यहाँ से हम ये वाला नुक्ता उठा लेते हैं और इसके बाद हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये नुक्ता बिल्कुल इसी के ऊपर आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप इसको उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इसमें कास्मी लिखने के लिए दोबारा जाएंगे टेक्स्ट में और यहाँ से हम लिख देते हैं इसको काट कर कास्मी। इसके बाद आप यहाँ से लेंगे इसका फ़ॉन्ट दीवान सुलूस और फिर इंसर्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये लफ्ज़ कास्मी भी आ चुका है। अब नाज़रीन इसको छोटा करने के लिए आप जाएंगे डबल ए में, क्योंकि ये सेलेक्ट है कास्मी जैसे कि आप देख रहे हैं टाइम लाइन में। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर डबल ए में और यहाँ से इसको आप छोटा कर सकते हैं और फिर इसको उठाकर इस तरह से यहाँ पर रख लीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर लफ्ज़ कास्मी के अंदर भी स्टाइल को ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों हमें का को चेंज करना है तो हम इसको सेलेक्ट रहने देते हैं और यहाँ से हम सिलेक्शन को हटा देते हैं। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर स्टाइल में और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं क्लिक करके ये वाला स्टाइल ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर देते हैं इस तरह। अब इसके बाद नाज़रीन हम यहाँ पर भी इसको कर देते हैं सेलेक्ट, इन दोनों को सेलेक्ट और इसको उठाकर हम यहाँ पर इस तरह से रख देते हैं यहाँ। अब इसके बाद नाज़रीन यहाँ पर मरहला आता है इसमें ज़बर ज़ेर पेश लगाने का। इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर तश्कील में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला ज़बर ले लेते हैं यहाँ से। इसके बाद हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों वो ज़बर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। चलिए दोस्तों आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। पहले आप इसको यहाँ पर लगा दीजिए और इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप जाएंगे यहाँ पर डबल ए पर और उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से बड़ा कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर फा में ज़ेर को लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसी के कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर एडिट मेन्यू में यहाँ और यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी। इसके बाद दोस्तों आप दोबारा जाएंगे एडिट मेन्यू में यहाँ पर और यहाँ से हम कर लेंगे इसको पेस्ट। तो दोस्तों ये कॉपी होकर आ चुका है। इसके बाद आप इसको पकड़कर यहाँ पर फा के नीचे रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये नुक्ते काफ़ी दिक्कत कर रहे हैं तो हम इनको उठाकर यहाँ पर ये नुक्ते हैं टाइम लाइन में इनको कीजिए सेलेक्ट और यहाँ से इसके ऊपर से सिलेक्शन को हटा दीजिए और इन नुक्तों को पकड़कर इस तरह से थोड़ा सा इसको इधर कर लीजिए
यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ से इस जेर को पकड़ कर यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ पर सेट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप या के ऊपर जस्म लगाना चाहते हैं तो आप इसमें से जस्म भी ले सकते हैं। आप जाएंगे यहाँ और इसके ऊपर क्लिक कीजिए जस्म के ऊपर। इसके बाद आप इंसर्ट पर क्लिक कीजिए और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जस्म भी लगा सकते हैं। और काफ पर पेश लगाने के लिए आप जाएंगे तश्कील में और यहाँ से हम पेश भी इसके बाद अगर आप पेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप जाएंगे यहाँ पर पेस्ट को ले लीजिए और यहाँ से कर लीजिए इसको इंसर्ट। तो दोस्तों आप यहाँ पर पेस्ट भी लगा सकते हैं। इसको पकड़कर यहाँ पर इस तरह से रख लीजिए। इसके बाद नाज़रीन अगर आप रा में तस्दीर लगाना चाहते हैं तो आप जाएंगे तश्कील में और यहाँ पर तस्दीर को उठा लीजिए ये वाला और यहाँ से कर दीजिए इसको इंसर्ट और इसको उठाकर यहाँ पर रख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप ज़बर लगाना चाहते हैं तो आप इसी की कॉपी कर लीजिए। इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर नीचे, इसको कीजिए सेलेक्ट और यहाँ से कर दीजिए इसको हटा दीजिए सिलेक्शन को तस्दीर के ऊपर से, वरना इसकी भी कॉपी हो जाएगी। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर एडिट मेनू में और यहाँ से करेंगे कॉपी, फिर दोबारा जाएंगे एडिट मेनू में और यहाँ से करेंगे इसको पेस्ट। तो दोस्तों ये आ चुका है। अब इसको पकड़ कर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर हा के ऊपर जस्म लगाना चाहते हैं तो इसको भी आप कॉपी करके लगा सकते हैं। इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर नीचे, इसको करेंगे सेलेक्ट इस तरह से और यहाँ से हम सिलेक्शन को हटा देंगे, वरना इसकी भी कॉपी हो जाएगी। इसके बाद आप जाएंगे एडिट मेनू में और यहाँ से करेंगे कॉपी। इसके बाद दोबारा एडिट मेनू में और यहाँ से करेंगे इसको पेस्ट। इसके बाद दोस्तों आप इसको उठाकर यहाँ पर लाकर रख दीजिए। और अगर आप मीम के ऊपर खड़ा ज़बर लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप जाएंगे तश्कील में और यहाँ से दोस्तों हम ये वाला ले लेते हैं। इस पर हम करते हैं सेलेक्ट और उसके बाद इंसर्ट में जाते हैं। तो ये यहाँ पर आ चुका है, लेकिन नाज़रीन ये बहुत ही छोटा आ रहा है। इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर डबल ए में और इसका थोड़ा सा साइज़ इस तरह से यहाँ पर बड़ा कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर भी ये भी लगा सकते हैं ये, और आप फिर दोबारा इंसर्ट में जाएं और इसको उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं इस जगह यहाँ। और इसके अलावा आप इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। आप जाएंगे एडिट मेनू में कॉपी, फिर दोबारा उसको जाकर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लाकर हम रख सकते हैं। अगर हमको अच्छा लगे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद आप जाएंगे ऊपर तश्कील में और यहाँ से हम ले लेंगे ये वाला स्टाइल। इसके बाद इंसर्ट में और इसको यहाँ पर लाकर रख देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इसको हम जाएंगे यहाँ पर डबल ए में और यहाँ से कर देंगे हम थोड़ा सा छोटा और इसको पकड़कर यहाँ पर हम रख देते हैं। चलिए दोस्तों मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ जल्दी से, फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं। नाज़रीन जब आपका इतना काम हो जाए इसके बाद आप इसको मुकम्मल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे एडिट मेनू में और यहाँ से हम कर देंगे इसको सेलेक्ट ऑल और इसके बाद दोस्तों आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर इस जगह, आप इसके ऊपर क्लिक करें। इसके बाद दोस्तों आप इसमें जो भी कलर को फिल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम ये वाला करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर फ़िलहाल इसका कलर ब्लैक रहने देते हैं। हम जाते हैं यहाँ पर, इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा आप इसका बैकग्राउंड का कलर भी चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर 3 लाइन पर, यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों आप जाएंगे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पर, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से अगर आप इसको PNG में लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं इसको इस तरह से। तो ये दोस्तों PNG फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका बैकग्राउंड वाइट लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कीजिए वाइट के ऊपर। इसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये इस तरह से हो जाता है। अब आप इसको सेव करने के लिए, गैलरी के अंदर सेव करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पर इस एरो पर, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर इस वाले के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये गैलरी के अंदर सेव हो जाता है। लेकिन नाजरीन जब आप इसमें पहली मर्तबा सेव करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपसे इस बात की परमिशन मांगेगी कि आप इसको स्टोरेज में सेव करना चाहते हैं। तो नाजरीन आप इसको सेटिंग में जाकर पहले परमिशन दे दें। नाजरीन ये परमिशन देने का तरीका मुख्तलिफ मोबाइल में मुख्तलिफ तरीके से हो सकता है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर दिखला देता हूँ आपको। यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में और मिसाल के तौर पर दोस्तों यहाँ पर मेरे मोबाइल में
یہاں مور سیٹنگ میں جاتا ہوں. اس کے بعد دوستو یہاں پر یہ آپشن ہے ایپلیکیشنز کا، آپ اس کے اوپر کلک کریں. اس کے بعد انسٹالر کے اوپر کلک کریں. اس کے بعد دوستو یہاں پر یہ اپلیکیشن ہے انا محترف الخط. اس کے بعد دوستو یہاں پر یہ آپشن ہے پرمیشن کا. تو دوستو آپ یہاں سے پرمیشن کو آن کر دیجئے تبھی جا کر وہ گیلری کے اندر سیو ہوگا. تو چلیے دوستو ہم چلتے ہیں بیک، ہم جاتے ہیں اسی اپلیکیشن میں. تو ناظرین اس طرح سے آپ بآسانی اپنا نام لکھ سکتے ہیں اور اس کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو کورل ڈرا میں لے جا کر اس کو ٹریس کر کے اس میں کوئی بھی کلر فل کر سکتے ہیں. تو چلیے دوستو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کمپیوٹر میں اس کو کیسے کرتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین میں. اس کے بعد آپ یہاں سے سرچ بار میں سرچ کر لیجئے کورل ڈرا X5 COR. تو دوستو یہاں پر یہ آ چکا ہے کورل ڈرا X5. آپ اس پر کلک کریں تو یہاں پر یہ کورل ڈرا X5 کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اب ہم یہاں سے ایک نئی فائل لے لیتے ہیں. اس جگہ سے پہلے ہم اس کو یہاں سے بند کر دیتے ہیں اور ہم یہاں سے ایک نئی فائل لے لیتے ہیں. اس طرح سے اب ہم جائیں گے وہیں پر جہاں پر ہمارا نام رکھا ہوا ہے. میں اس کو ڈریگ کر کے اس طرح سے لے کر آتا ہوں اور یہاں پر لا کر ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو ناظرین یہاں پر یہ نام کورل ڈرا میں آ چکا ہے. اب آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن ناظرین یہ اس کے پیچھے وائٹ بیک گراؤنڈ ہے، ہم اس کو اب ٹریس کریں گے. تو دوستو پہلے ہم یہاں سے ڈبل کلک کر لیتے ہیں اور اس والے باکس میں ہم کر لیتے ہیں یہ والا کلر فل. تو ناظرین اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں وائٹ کلر ہے. اب یہ امیج ہے یہ CDR فائل میں کنورٹ نہیں ہے. تو دوستو پہلے میں یہاں سے کر لیتا ہوں اس پیج کو لینڈسکیپ میں اور اس والے کو بھی، اس باکس کو بھی لینڈسکیپ میں. اس کے بعد دوستو میں اس JPG کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر. اب ہم جائیں گے یہاں پر ٹریس بٹ میپ کے آپشن میں، یہاں پر آؤٹ لائن ٹریس میں. اس کے بعد دوستو ہائی کوالٹی امیج میں. اس کے بعد ناظرین ہم اس والے پر دائیں والے پر کلک کریں گے تو دوستو یہاں پر ٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا پورا بیک گراؤنڈ وائٹ ہو چکا ہے یہاں پر. اس کے بعد ہم اوکے پر کلک کریں گے تو دوستو یہ یہاں پر آ چکا ہے ٹریس ہو کر بالکل اسی کے اوپر. یہ والا نیچے والا یہ CDR ہے اوپر والی اور یہ JPG ہے یہ والا. اس کو ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ. تو دوستو ہم اس کو زوم کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور جس میں یہ وائٹ والا حصہ آ رہا ہے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اس کے لیے ہم اس پر کلک کریں گے. اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پر اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں ان گروپ اور اس وائٹ والے کے اوپر کلک کر کے اس طرح سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہاں پر بھی کلک کر کے اس کو کر دیتے ہیں ڈیلیٹ اور یہاں پر بھی اس کو کلک کر کے کر دیتے ہیں ہم ڈیلیٹ. اتنا کرنے کے بعد دوستو جب ہمارا اتنا کام ہو جائے اس کو ہم کر دیں گے پورے کا گروپ. پہلے ہم اس باکس کو کر دیں گے ڈیلیٹ. اس کا کام ہو چکا ہے. اس کو اس طرح سے کر دیں گے سلیکٹ اور کر دیں گے اس کو گروپ کرنے کے بعد ناظرین اس میں آپ کوئی بھی کلر فل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا. اب اور اس کے بعد اس کو آپ مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر فل کر سکتے ہیں چونکہ دوستو اب یہ ویکٹر میں تبدیل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد ناظرین یہاں پر ہم جائیں گے اس والے پر جو PNG میں ہم نے سیو کیا تھا. اس کو بھی ہم اس طرح سے ڈریگ کر کے لے آتے ہیں اور F4 سے اس کو سامنے لے کر آتے ہیں. اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پر اوپر پہلے باکس بنا لیتے ہیں اور اس میں ہم کر دیتے ہیں یہ والا کلر فل اور تھوڑا سا اس کو اس طرح سے چھوٹا کر لیتے ہیں. یہاں پر لا کر ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پر ٹریس بٹ میپ میں اور یہاں پر جائیں گے اس جگہ ہائی کوالٹی میں اور اس جگہ دائیں والے پر جائیں گے ہم. اور اس کے بعد دوستو ہم سیدھا بالکل یہاں پر اوکے پر کلک کر دیں گے کیونکہ دوستو اس میں تو وائٹ والے کا نشان ہے ہی نہیں. اس کے بعد ناظرین ہم یہاں پر CDR والے کو کر دیں گے نیچے اور اوپر والے کو کر دیں گے ہم ڈیلیٹ جو کہ JPG PNG میں تھا. تو دوستو یہاں پر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھا پہلے دوستو کر دیجئے اس کو بلکہ یہاں سے ہم کر دیں گے اس میں کوئی بھی کلر فل اس طرح. تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بآسانی آپ ٹریس کر کے کوئی بھی کلر فل کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے اعتبار سے اس کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں. دوستو کاتب کی کتابت کو کس طرح سے ٹریس کرتے ہیں اور اس کو ویکٹر میں کیسے تبدیل کرتے ہیں اس کی ویڈیو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں. اس ویڈیو کی لنک ہم اپنی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. تو ناظرین آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. خدا حافظ.